المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل
Ya
عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضل بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى أوصلي وقرب أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ذلك السداد وفضل بجاههم ويرفعنا بهم ويدع علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وقلوبهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفضل سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي انصري واغفر من جميع سعاداتنا على ينصر مغرورهم أن الله يولي درجات في الجنة ويقسم ثبات ضيف الصلاة وأمنا بجاه من قونا بهم ويتم علينا ببركات وأسرار وأنوار علومهم ونفعات في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البيت الأرواح سادتنا الصوفيان ما كانوا وحلت أرواح بالمشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجات في الجنة ويقسم ثبات ضيف السنة وفضل بجاههم وينفعنا به ويتوب علينا ببركات وأسرارهم وأنوار قلوبهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بسيدنا سكرة قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد انصري وقرب أن الله يؤلي درجات في الجنة ويكسر ثبات ضيف الصلاة وفضل بجاههم وينفعنا بهم علينا بركات أسرارهم وأنوار قلوبهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفضل وإكافة عباد الله الصالحين ووالدينا مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات آل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين
وإلى أرواح أموات المسلمين من يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفي إياهم شر الفتن والمحن والمؤذي المتعدي من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويوزن أمطارهم ويعطي كل سليم منكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله علينا هدى العارفين واكتب لنا بالحسنى وراض عنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. على حبيبك خير خلق كلهم. وفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. خمسة أطفي بها حر الوباء
yukafi'u mazidah. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza ridha, falakal hamdu ba'da ridha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Santriin santriyat yang saya cintai, masyarakat Cibanban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan rutinitas mingguan membaca wirid Rotibul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan menelaah kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran, sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan malam ini saya akan membacakan sebuah kata mutiara dari kitab Al-Hikam yang berbunyi, innama wassa'akal qawmu min haitsu jusmaniyatuka walam yas'aka min haitsu subutu ruhaniyatika. Innama setuhune wasa'aka ngamotake ing sira apa al-qaumu alam semesta, alam dunya, min haitsu saking sekirane jusmaniyatuka jasate sira, wala yas'uka lan ora ngamotake ing sira apa alam min haitsu saking sekirane subutu tetepe ruhaniyatika kerohaniane sira. Jadi dalam kesempatan kali ini Ibnu Atha'illah menjelaskan daripada tugas manusia, yang mana sebelumnya manusia adalah seorang khalifatul ardi, khalifah di muka bumi ini, dan Allah memuliakannya. Dan makalah yang kemarin bahwa manusia memiliki berbagai macam sifat yang ada pada alam semesta ini. Oleh karena itu dijadikan pemimpin di muka bumi ini dan dijadikan makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Syekh Ibnu Atha'illah menyatakan, innama was'akal qaumu min haitsu jusmaniyatuka. Sesungguhnya alam semesta ini itu memuat dirimu dari segi jasadmu. Walam yas'uka min haitsu subutu ruhaniyatika. Tapi alam semesta ini tidak memuat dirimu dari segi tetapnya kerohanianmu. Jadi manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ruh dan unsur jasad, jasmani dan rohani. Sebagaimana sering saya katakan bahwa jasad tanpa ruh ya adalah bangkai, ruh tanpa jasad ya jurik, ya. Jadi dan hakikatnya manusia sebenarnya adalah makhluk langit, bukan makhluk bumi, ya. Karena Allah menugaskan manusia turun dari langit ke bumi untuk dijadikan khalifah, perlu yang namanya kendaraan, yang namanya jasad, tubuh. Nah, tubuh ini supaya cocok dengan muka bumi, maka diambil dari bumi, diambil dari tanah, dari saripati tanah, jasad dirimu. Jadi awalnya kamu adalah makhluk rohani, makhluk langit.
Ya, kemudian diciptakanlah kendaraan yang namanya jasad, ya, supaya cocok dengan kehidupan di bumi, supaya kamu bisa menyesuaikan dengan makhluk-makhluk di bumi yang lain. Maka kamu diambil dari saripati tanah, dari toge, dari beas, dari jukut, ya, dari kedelai, dari kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan di saripati itu kemudian dimakan oleh ayah ibumu, maka menjadilah sebuah segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian berbentuk, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung. Terciptalah kendaraan yang namanya jasad. Baru setelah umur 4 bulan kamu dalam kandungan, diturunkan oleh malaikat, ditiupkan ke jasad tersebut. Akhirnya kamu bisa nendang-nendang perut ibumu. Nah itu ya, kadang nendang-nendang di perut ibumu. Dan itu kan sangat aneh. Kenapa kok bisa manusia hidup dalam lingkaran bulat perut ibumu itu selama kurang lebih 9 bulan? Padahal kan sempit, yaitu atas kekuasaan Allah. Nah, jadi kalau seandainya kamu tidak yakin akan kehidupan alam barzah, kamu kok sudah melihat sendiri kok kehidupan di perut ibumu saja bisa. Kamu hidup di perut ibumu, apalagi di dalam tanah. Di dalam tanah pun banyak makhluk yang hidup. Buktinya cacing di tanah bisa hidup. Buktinya kemudian rayap bisa hidup. Kemudian binatang-binatang yang semut di dalam tanah bisa hidup. Ini menunjukkan bahwa alam itu tidak hanya dunia, banyak alam lainnya selain alam dunia. Ada dunia kedua, ada dunia maya yang lain. Ditambah sekarang dunia maya ada Facebook, ada kemudian WhatsApp. Nah, itu dunia maya ketiga. Ya, nah ini, ya, jadi manusia memiliki unsur jasmani dan rohani. Untuk menyesuaikan maka Allah ciptakan jasad, ya, dan jasad itu tergantung dari unsur tanahnya. Kalau unsur tanahnya misalkan ini unsur tanahnya agak beda, terciptalah manusianya mungkin agak putih. Unsur manusianya beda lagi, unsur tanahnya beda, mungkin terciptalah kulitnya hitam, hidungnya pesek, mancung, berjenggot atau tidak, tinggi atau pendek. Nah, itu tergantung dari unsur tanahnya. Maka terciptalah manusia yang berbeda-beda. Ya seperti itu. Akhirnya manusia keluar dalam keadaan memiliki jasad, menjadi sebuah generasi penerus untuk meneruskan pembangunan peradaban dunia ini, mengatur dunia ini. Maka ketika manusia yang hakikatnya adalah makhluk langit tetap harus memenuhi kebutuhannya, yaitu ruh itu makhluk langit, maka harus tetap memenuhi kebutuhannya yang namanya zikir, yang namanya amal soleh. Karena kamu sebelum diciptakan, diturunkan di muka bumi ini itu sudah bersaksi. Ketika Allah menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi ketika kau masih dalam bentuk ruh, Allah itu menanyakan kepada dirimu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan kalian? Maka engkau menjawab iya. Jadi hakikatnya fitrahnya manusia itu apa? Mengenal Allah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi manusia fitrahnya mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena terlahir dalam lingkungan yang mungkin berbeda, akhirnya terbentuklah menjadi beragama lain. Akhirnya tidak mengenal Allah lagi. Yang lingkungannya mungkin terlahirkan di keluarga Nasrani menjadi anak yang Nasrani,
yang dilahirkan di lingkungan mungkin Yahudi lahir sebagai seorang Yahudi karena dibentuk oleh orang tuanya. Nah, sedangkan kalian alhamdulillah bersyukur ditakdirkan oleh Allah dilahirkan dalam keadaan dalam keluarga Islam sehingga engkau menjadi generasi muslim. Nah, kembali lagi tadi bahwa manusia terdiri dari jasad dan ruh. Jasadnya supaya tetap hidup maka kamu harus makan dan minum, harus tetap supaya bisa bergerak, supaya tetap semangat jasadmu, dikasih protein, karbohidrat, vitamin, ya makan minum yang baik, yang halal. Lah makanan ruhmu yaitu amal soleh, makanan ruhmu adalah zikir. Makanan ruhmu adalah zikir. Maka kamu suatu saat karena makhluk langit harus kembali ke langit. Lah kembali ke langitnya itu kamu butuh bekal, yaitu amal soleh itu, iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang tenang, hai jiwa yang tenang, masuklah kepada hamba-hambaku dan kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah kepada hamba-hambaku dan masuklah surga. Jadi suruh kembali ke langit lagi, tapi harus disyaratkan membawa bekal, yaitu amal soleh. Jadi kalau tidak membawa bekal tentunya kita akan tersiksa di alam selanjutnya. Kamu saja ketika pergi ke Jakarta kok nggak membawa duit banyak, ya akhirnya apa? Akhirnya ya tidak bisa sampai, atau mungkin hanya sampai Jakarta, tapi sampai Jakarta akhirnya menggelandang karena tidak punya uang, susah makan, susah minum, mau naik bis nggak punya ongkos, harus tetap punya ongkos. Begitu juga perjalanan manusia. Perjalanan manusia harus kembali kepada Allah dengan memiliki bekal. Sebenarnya bekalnya apa? Gampang. Bekalnya untuk masuk surga itu gampang. Allah Kanjeng Nabi itu sudah memberikan kisi-kisi jawaban mungkar nakir, kisi-kisi jawaban kunci untuk masuk surga, yaitu apa? Miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Lalu kuncinya kamu sudah pegang tapi kamu tidak amalkan, ya bagaimana mau masuk surga? Dan Kanjeng Nabi itu sudah ngasih kisi-kisi itu. Kok anehnya masih banyak manusia masuk neraka, kan aneh. Jadi Kanjeng Nabi itu ngasih kisi-kisi untuk supaya kamu nikmat dalam kehidupan selanjutnya, bisa masuk surga. Kuncinya yaitu la ilaha illallah. Sudah pegang kunci kok tidak bisa masuk surga, kan aneh. Kok kebanyakan masuk neraka? Kata orang yang masuk neraka, loh neraka nggak ada temboknya, nggak ada pintunya, jadi kita terjerumus gampang, terjerumus seperti di jurang. Oh, jadi seperti itu katanya. Ada lagi yang aneh, ada sebuah pertanyaan di antara guru-guru, Pak Kiai, apakah kita itu boleh ngasih kisi-kisi jawaban ke murid kita? Karena banyakkan kiai dan bahkan Kanjeng Nabi itu sudah ngasih kisi-kisi kepada umat Islam, yaitu ngasih bahwa kunci surga itu la ilaha illallah. Wah, ya beda antara kisi-kisi dengan yang dikasih guru dengan yang dikasihkan Kanjeng Nabi. Ya, kisi-kisi yang dikasihkan guru kan itu merupakan bentuk untuk apa? Menilai sebuah kemampuan. Nah, sedangkan kisi-kisi yang dikasihkan Kanjeng Nabi itu merupakan petunjuk untuk sebuah kebahagiaan. Jadi miftahul jannati la ilaha illallah. Maka
kita harus latih diri kita untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah. Karena sumber daripada seluruh terciptanya alam itu ya dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sumbernya ilmu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau kamu misalkan sudah meninggal kok mendawamkan la ilaha illallah, ya kamu gampang menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena sudah terlatih bahwa di dalam hatimu itu selalu terucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sering amalkan kunci itu, sering kamu asah kunci itu dalam hatimu. Ya paling tidak ya dalam sehari 1000 kali gitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 1000 kali sehari. Jadi seperti itu. Innama wasa'akal kaunu min haitsu jusmaniyatuka. Jadi sesungguhnya alam semesta ini memuat dirimu dari segi jasadmu. Jadi alam semesta ini bisa memuat jasadmu. Walam yasa'uka min haitsu subutu ruhaniyatika. Dan alam semesta ini tidak memuat dari sisi ketetapan ruhmu. Jadi maksudnya bahwa kita itu di muka bumi ini tentunya bisa hidup dengan adanya jasad kita. Ya, alam semesta ini bisa memuat jasad kita seberapa banyak orangnya. Pulau Jawa diduduki oleh berapa juta umat. Pulau Kalimantan begitu juga, Sumatera, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, kemudian Irian Jaya dimuat oleh jasad-jasad manusia. Tapi rohaniyat itu alam semesta ini tidak bisa memuatnya. Terbukti apa? Buktinya kalau seandainya orang itu cukup asupan makanan ruhnya dengan banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Quran, maka itu tidak ada jarak dalam muka bumi ini. Contohnya misalkan para wali Allah, karena memang beliau itu mujahadahnya, semangatnya tinggi dalam beramal soleh, dalam berzikir, dalam bersolat, dalam membaca Quran, dalam beriadah, maka para aulia Allah sangat mudah untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena apa? Rohaniyahnya itu sangat tinggi, besar. Maka alam semesta ini tidak bisa membatasinya. Kalau kita, jasad kita dan ruh kita, karena ruh kita itu tidak banyak amal soleh dan zikir, ya dalam pergi dari satu tempat ke tempat yang lain butuh jarak dan waktu. Berbeda dengan para nabi, para wali, karena ruhaniyahnya, asupannya tinggi, maka ketika mau pergi ke Mekah ya tidak butuh jarak dan waktu, langsung sekali ucap Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas air. Bismillahirrahmanirrahim bisa muncul makanan. Bismillahirrahmanirrahim bisa menyembuhkan. Karena apa? Ruhaniyahnya itu tidak bisa dibatasi dengan sebab akibat sebagaimana jasad. Ya, karena alam semesta ini tidak bisa memuat ruhaniyahnya para wali, para nabi. Maka nabi ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu walaupun jaraknya itu beribu-ribu kilometer, tidak perlu waktu panjang. Cukup dalam perjalanan semalam. Jadi perjalanan Isra dari Mekah menuju Palestina yang kalau ditempuh mungkin menggunakan pesawat sekitar 3 jam 4 jam, itu ditempuh dalam 1 malam cukup. Maka orang-orang yang hanya memenuhi jasadiahnya dengan kolam, dengan makanan, dengan minuman, meluapkan syahwat, tidak percaya kepada kekuatan rohaninya Nabi. Masa Muhammad melakukan perjalanan ke Palestina dalam waktu semalam kemudian balik lagi? Naik apa? Naik onta yang kita butuh waktu 3 bulan. Naik kuda butuh waktu mungkin 2,5 bulan.
nggak ada pesawat, nggak ada apa, kok bisa ke Palestina, balik lagi paling juga ngelamun. Nah itu kan, karena rata-rata orang kafir Quraisy hanya memenuhi jasadiahnya, maka tidak akan beriman tentang proses perjalanan Nabi, karena Nabi memiliki kekuatan rohaniyah yang tinggi. Jadi kalau kamu ingin kekuatan rohaniyahnya tinggi sebagaimana para wali, para nabi, ya harus sering banyak ibadah, sering melakukan amal soleh, sucikan hati, perbaiki akhlak, bangun malam, puasa. Itu bisa nanti rohaninya tinggi, sehingga kamu memiliki kekuatan yang dahsyat. Mungkin kalau kekuatan jasad itu saja hanya bisa mungkin mengangkat meja, kursi, mengambil makanan, atau bahkan mungkin menarik mobil lah, katakan seperti itu. Tapi kalau kekuatan rohani, kekuatannya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Banyak karomah-karomah para wali, para nabi yang memiliki kekuatan dahsyat yang tinggi. Para kiai, para ulama zaman dulu dalam memerangi penjajahan baik Inggris ataupun Belanda, mereka yang senjatanya cuma bambu runcing, paling pedang, ya paling tombak, namun bisa mengalahkan yang bersenjata pakai tank, pakai senapan, bisa mungkin pakai bom, mereka bisa terkalahkan. Karena apa? Kekuatan rohaniyahnya tinggi. Misalkan dulu dalam perang yang di Surabaya 10 November itu juga kekuatannya itu sangat rohaninya tinggi. Salah satunya adalah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Itu perang ya, padahal musuhnya itu pakai tank, pakai pesawat. Dia itu perangnya malah santai sambil ngopi, pakai sandal gapyak, pakai sandal kayu, sambil pegang kedelai. Ya. Nah, sekali lempar kedelai itu ke langit, itu pesawat bisa jatuh. Ya. Sekali lempar segenggam kedelai itu jadi pasukan, bisa mengalahkan pasukan Inggris. Ya, jadi yang terkenal dengan resolusi jihad itu 10 November, Bung Tomo itu di backing sama pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon. Itu cukup sambil ngopi, sambil lempar kedelai, sambil lempar sandal gampyaknya, mati. Nah, padahal musuh pakai senapan, musuh pakai pesawat, musuh pakai tank, tapi bisa terkalahkan. Nah inilah karena apa? Kok keluar karomah atau khawarikul adah atau kejadian luar biasa? Ya karena memiliki kekuatan rohani yang tinggi. Oleh karena itu, santri itu ya jangan hanya kita belajar secara ilmu zahir, tapi tingkatkan riyadhahmu, tingkatkan mujahadah. Nanti kamu memiliki kekuatan rohani yang tinggi. Kalau kenapa kiai dulu itu, ulama-ulama dulu itu sakti-sakti? Yaitu karena lebih banyak amalnya daripada ilmunya. Beliau itu hanya paling belajar kitab itu sekedarnya saja. Tapi amaliyahnya, bangun malamnya, puasanya, zikirnya itu sangat semangat. Oleh karena itu sakti-sakti. Beda dengan sekarang, ngaji malas-malas, wirid juga nggak mau, sholat juga nggak mau. Ya, bagaimana mau jadi ulama? Bagaimana mau menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT? Jadi sekarang itu semangat santri mengalami degradasi, mengalami penurunan, sehingga tidak ada keberkahan di muka bumi ini. Ya. Nah, jadi sehingga tidak memiliki berkahan ilmu yang beda dengan ulama-ulama dulu. Maka oleh karena itu kan kita bangkitkan kembali kekuatan rohani kita, sehingga itu kita memiliki kekuatan yang dahsyat.
Nah, bukan hanya kekuatan jasmani atau pikiran saja, namun kekuatan rohani yang tidak tersekat-sekat oleh ruang dan waktu. Dan bahkan kalau kekuatan rohanimu tinggi, itu menembus 7 langit. Nah, mau menembus 7 langit, sekali ucap langsung terjadi. Maka oleh karena itu di sebagian riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menghidupkan mayit, bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, jadi ketika mayit itu sudah wafat, maka Syekh Abdul Qadir cukup mengucapkan kum bi'izni, bangun dengan izin saya. Jadi bukan lagi dengan izin Allah, bi'izni. Ya, karena artinya bahwa Allah itu sudah menyatu ya dengan apa yang ada pada keinginannya, irodahnya. Allah itu sepakat dengan apa yang diirodahkan oleh Syekh Abdul Qadir, menyepakati keinginan Syekh Abdul Qadir karena begitu dekatnya. Ya, kalau kamu dekat dengan temanmu, kamu gak sungkan minjam duit, gak sungkan minta bantuan. Ya, tapi karena saking dekatnya temanmu juga memenuhinya, membantumu juga karena saking dekatnya, karena sudah senasib, seuyunan, ya, saling asih asa-asu, saling seuyunan. Maka apa yang kamu minta bantuannya, kamu ya dibantu karena seuyunan. Begitu juga kalau kita sudah irodah kita, keinginan kita sudah menyatu dengan apa yang dikehendaki Allah, sekali ucap ya langsung mustajab. Oleh karena itu sering saya ucapkan, hidup itu gak sulit hidup. Yang penting doamu mustajab, sudah kamu bahagia. Yang menjadi sulit adalah proses bagaimana supaya doamu mustajab. Itu yang harus dicari resepnya. Ya, itu yang harus dicari resepnya, bagaimana caranya kamu doanya itu mustajab. Ya, cari bagaimana perjalanan ulama kok bisa doanya mustajab, bisa ulama kok sakti, bisa ulama kok misalkan bisa mendoakan yang lain, bisa mendatangkan rezeki. Nah, ada sebuah kisah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Konon ada seorang jamaah mengadu ke Kiai Hamid, Pak Kiai, ini sandal saya hilang di depan masjid sana. Oh ya, nanti sandalmu ada ketemu di Mekah. Kan aneh, mosok jawabannya gitu. Benar, ternyata tahun itu dia ditakdirkan pergi ke Mekah. Nah, nggak disangka ada seseorang yang mengembalikan sandalnya ke dia di Mekah. Nah, ini sebuah keajaiban. Artinya bahwa orang-orang yang memiliki kekuatan rohaniyah tinggi itu bisa membaca apa yang tidak dibaca oleh kebanyakan orang, bisa menerawang sesuatu yang tidak bisa diterawang oleh orang lain, bisa menjelajahi alam-alam yang lain yang mana tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu Kanjeng Nabi itu yang melihat surga dan neraka itu sudah biasa, walaupun dia masih hidup di muka bumi. Maka oleh karena itu ada riwayat hadis, lau ra'aitum, apa itu? Terjemahnya begini, kalau seandainya kalian itu melihat sebagaimana saya melihat, kalian itu akan lebih banyak nangisnya daripada ketawanya. Ya. Jadi Nabi ya bisa melihat jurik, bisa melihat jin, bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur. Nabi biasa saja karena sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu kalau dibukakan mata hatimu bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur. Oh, kamu bakal gelo. Bakal gila.
Ini jelas bakal gila. Ya, bakal gila. Karena sangat menyeramkan. Coba Ramdan saja dibukakan mata hatinya bisa melihat jurik setiap saat, nggak bisa tidur ya pasti. Dia nggak bisa tidur, bisa melihat pocong, bisa melihat kunti, bisa melihat tuyul misalkan berseliweran kemana-mana. Ya nggak bisa tidur ya pasti bakal stres. Ya karena tidak kuat melihat hal-hal itu. Oleh karena itu kita bersyukur tidak bisa melihat hal-hal yang seperti itu, sehingga kita bisa tidur nyenyak, bisa ngerek, ya bisa tidur di mana aja. Santri itu sebenarnya sudah sakti kok. Karena apa? Di mana saja bisa tidur. Nah, kesaktiannya itu bisa tidur. Di mana saja, di WC pun bisa tidur. Yakin itu termasuk kerjaannya. Ya itu hebatnya santri itu bisa tidur di mana saja. Itu hebatnya. Dan bisa menciptakan pulau di Bantal. Menciptakan pulau Jawa, pulau Sumatera. Nah, ketika tidur bangun, wah ini saya telah menciptakan pulau. Nah ini hebatnya santri di situ. Maka kamu juga harus melebihi dari kehebatan hal-hal yang seperti itu. Jadi innama wassa'akal kaunu min haitsu jusmaniyatuka. Sesungguhnya alam semesta ini bisa memuat dirimu dari segi jasadmu. Kalau segi jasad kamu bisa ditempatkan di muka bumi ini. Walam yasa. Nah, di sini diteruskan Ibnu Athaillah, walam yasa min haitsu subutu ruhaniyatika. Tapi alam semesta ini tidak bisa memuatmu dari segi tetapnya ruhmu. Jadi kalau ruhmu tanpa jasad ya sudah tidak bakal betah di alam dunia ini, pasti bakal pindah. Ya. Atau orang yang memiliki kekuatan rohani yang tinggi walaupun masih hidup, dia maka tidak bisa dimuat oleh alam dunia ini, maka kepergiannya tidak terbatas ruang dan waktu seperti Doraemon. Pakai mesin lorong waktu maka dia bisa pergi ke alam yang lalu ataupun alam yang datang. Maka masa hebatan Doraemon daripada kamu? Nah, ya kalahnya kamu karena tidak punya kantong ajaib. Itu. Mana ini Nobita, mana? Enggak ada Nobita. Siapa musuhnya Nobita siapa? Giant. Oh, Giant ada. Soneo, mana Soneo? Soneo. Nah, ini. Jadi harus seperti itu. Ya, maka banyak riwayat hadis yang menyatakan bahwa malaikat itu sangat besar sekali karena dia apa? Memiliki ruh saja, maka tidak alam ini tidak bisa memuat malaikat karena dia hanya sebagai memiliki ruh saja, maka kelihatan besar sekali seperti itu. Tidak mungkin karena malaikat itu hanya memiliki bentuk rohaniah saja, maka tidak bisa tinggal di muka bumi ini. Ya, karena jin juga memiliki bentuk rohani saja, tidak nampak. Pasti dia tinggal di alam yang lain. Setan yang enggak nampak. Karena apa? Karena tidak memiliki jasad, hanya ruh saja. Alam ini, dunia ini tidak bisa memuatnya, tidak bisa memuat mereka. Yang bisa memuat manusia karena manusia memiliki jasad di samping memiliki ruh. Nah ini. Maka intinya bahwa kita bukan hanya mengkonsumsi makanan, minuman untuk memperkuat jasad kita, tapi kita harus mengkonsumsi amal soleh, zikir,
akhlak yang baik, pembersihan hati, banyak sholat, banyak baca Quran, sehingga kita memiliki kekuatan rohani yang tinggi. Sehingga disitulah kamu akan memiliki banyak kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan bahkan doamu bisa mustajab, dan bahkan kamu menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya sebenarnya kita adalah makhluk langit yang hanya tinggal sementara di muka bumi ini, kemudian wafat, maka jasad itu kembali ke bumi, ruh kita kembali ke langit. Maka ketika ruhmu kembali ke langit, harus memiliki bekal amal soleh yang banyak. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bin fa'ina